Good afternoon. നമ്മളിങ്ങനെ റിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റിവിഷൻ പറയാനുള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ? ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കും. ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിക്കൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് വീണ്ടും റിസർച്ച് കുറിച്ച് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്താണ് ഹരിത, ടൂറൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നും കൂടി ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലാസ്. അപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം, റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വിടാനെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ് ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം വേഗം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ഓഡിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ? ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് മീൻസ് ഡാഷ് a process to only check the financial report, a systematic and a critical assessment of the service with regard to efficiency, effectiveness, and quality. A quick review of a patient satisfaction survey. Okay, B ആണല്ലേ correct answer. Okay, ഇനി next നോക്കാം.
How is medical audit defined? Medical audit definition, medical audit assessment of medical care in retrospect to scrutiny of medical records, the real-time observation of the surgery, and auditor of the hospital's pharmacy inventory. Correct answer. What is an organizational audit? Internal audit എന്താണ്, external audit എന്താണ്, organizational audit, clinical audit, medical audit കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. What is an organizational audit? An investigation of a clinical practice, an investigation of a practice like appointments, system, policies, and standards. An audit focused solely on patient outcomes. A review of the hospital's compliance with the fire safety norms. B ആണ് correct answer. A concurrent audit assesses care. A concurrent audit assesses care dash after it has been completed, before it is provided, at the time it is taken place. Option D annually. Option C ആണ് ട്ടോ. At the time it is taken place. How often should the medical audit committee meet? Okay, medical audit committee meet ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Once a year, twice a year, once a month on a fixed day, only when there is a major incident. Okay, C ആണ് correct answer. Which is the following is a first stage of the clinical audit. In first stage of clinical audit, first stage is measuring performance, making improvements, preparing for the audit, sustaining improvements. Okay, preparing for audit are correct answer. What is the second stage of a clinical audit? Second stage of a clinical audit. Selecting criteria, pre-auditing, handling data, identifying barriers. Selecting criteria. Yeah. What is the final stage in clinical audit cycle? Preparing for audit, selecting criteria, re-audit, making improvements. Re-audit ആണ് final stage. Okay. One advantage of a clinical auditor is that it is a dash educational activity, resource effective activity that discourages chance. Option B, none of the above. Okay. Educational activity, resource effective activity that discourage change. Option B, none of the above. ഏതാണ് advantage? B ആണോ? Resource ineffective activity ആണോ? Option A ആണ് ട്ടോ. Educational activity ആണ് correct answer. An auditor is useful for clinical dash. An audit is useful for clinical dash. Stagnation, improvements, decline, complications. B ആണ് improvements ആണ്. അതുപോലെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം, ചോദിക്കാറുണ്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ തേർഡ് യൂണിറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കില്ല. റിവിഷൻ ഓഡിറ്റ് മാത്രമല്ലേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കാം. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളില് നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, റേഡിയോളജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, CSST, അതുപോലെ ഇത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ആ 4 ലെവൽസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ടെർമിനോളജി എടുത്തായിരുന്നോ? അതിന്റെ ബസലമിസ് ഡിവിഷൻ തന്നായിരുന്നോ? ബസലമിസ് തന്നായിരുന്നോ? അത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, വായിച്ചു നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. Okay, start ചെയ്യാം. Questions. Okay. First question. What is the continuous process of searching, choosing, analyzing, and creating working relationship with the employees called staffing? Okay. Next, which type of patient care is given by nursing staff while in the presence of the patient?
Indirect care, administrative care, direct care, intensive care. Okay, direct care. Okay. Which of the following is an example of indirect care? Feeding the patient, administrating medications, writing and reading patient records, helping the patients with the mobility. Okay. C ആണ് correct answer. Next നോക്കാം. Nursing director is required to have minimum to how many years of experience? Experience വേണ്ട? Okay, 10 അല്ലേ? 10 years experience വേണം. Next, who act as the second in command in the nursing administration of the hospital? ആരാണ് second command ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആരാണ്? Nursing in charge ആണോ? Nursing staff ആണോ? Nursing superintendent ആണോ? Nursing director ആണോ? ആരാണ്? Nursing superintendent. Okay. What is the role of a nursing assistant? What is the role of a nursing assistant? To administer medications. To administer medications. To work under a staff nurse in a supportive role. To manage the nursing department's budget. To create discharge plans for patients. Okay. B ആണ് answer പറയുന്നത് അല്ലേ? Correct ആണ്. B ആണ് correct answer. Next. Which role is responsible for the master rotation of nurses? Which role is responsible for the master rotation of nurses? Nursing in charge, nursing director, nursing superintendent, staff nurse. Okay, option C ആണ് nursing superintendent. Okay. What is the duty of a staff nurse? What is the duty of a staff nurse? To solve patient problems, to prepare the monthly duty roster, to oversee other staff, nursing staff, to manage the hospital finance. Staff nursing duty to solve patient problems, to prepare monthly duty roster, to oversee other nursing staff, to manage the hospital finance. A ആണ്. Okay. A ആണ് correct answer. What is an advantages of staff development? Staff development advantage. It reduces patient care time. It facilitates open channel of communication. It increases hospital revenue. It removes the need of supervision. B ആണ്. Okay, correct answer. Next question. Who is responsible for measuring vital signs and reporting them to the RN? Who is responsible for measuring vital signs and reporting them to RN? Staff nurse, nursing assistant, nursing supervisor, nursing director. ആരാണ്? Assistant ആണ് അല്ലേ? Who is responsible for solving patient problems? Who is responsible for solving patient problems? Nursing supervisor, staff nurse, nursing director, nursing assistant. B ആണ്. Okay, very good. Who is responsible for the overall nursing staff in a hospital? Who is responsible for the overall nursing staff in a hospital? Nursing in charge, nursing director, nursing assistant, staff nurse.
ആണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് CSSD നോക്കാം കേട്ടോ. CSSD ചാപ്റ്റർ 5. ചെയ്യുന്ന പറയാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? What is Central Sterile Supply Department? What is Central Sterile Supply Department? Option വായിക്കാം. A department that manufactures drugs, a department that sells medical supplies, a service within a hospital that processes, distribute and account for professional supplies and equipments,
a department for patient care. Option C ആയിരിക്കും അല്ലേ? Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. What is one of the main objective of ACSD? What is the main objective of ACSD? First one, to increase the hospital revenue, to reduce the incidence of hospital infection, to manage patient records, to hire new staffs. Okay, option B ആണ് correct answer. Okay, next, the CSSD layout should be designed in a dash. Circular flow, unidirectional flow, random flow, semicircular flow. Okay, unidirectional flow. What is the last step in workflow of CSSD? What is the last step in workflow of CSSD? Drying, storage, issue and distribution, sterilization. Okay, issue and distribution. What is the highest position in the CSSD? Organogram. Okay, hierarchy or kata. CSSD technician, CSSD in charge or manager, CSSD assistant, clerk or storekeeper. Manager on top. A. What is the principle to flow of replacement to sterilize items in storage area? Is the principle of follow ചെയ്യുന്നത്? Storage area before അല്ലെ first in first out method അല്ലെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. What is the most affordable method of sterilization? ഏതിനെ നമ്മൾ പറയാം? Most affordable method of sterilization. Autoclave, ETO, plus sterilizer, none of the above. ഏതാണ് most affordable ആയിട്ടുള്ളത്? Autoclave ആണ് അല്ലേ? Which CSP distribution system provides a sterilized article in exchange for a used one? Requisition system, grocery system, quota system, clean for 30 exchange. Clean for 30 exchange. Sterilize the article in exchange for a used one. Exchange clean for 30 exchange. A chemical indicator reacts to what kind of condition inside the sterilizing chamber? Chemical, physical, biological, none of the above. Okay. Physical condition. What is the total cycle time for an ETO, ethylene oxide mission? 3 to 4 hours, 8 to 12 hours, 20 minutes, 1 to 2 hours. Okay, 8 to 12 hours. What does an autoclave use to sterilize?
blood tests and autoclave used to sterilize, dry heat, steam, chemical gas, radiation. Steam. Okay. In the next CSD, radiology. Radiology. Chapter 6. Chatayam. So get there. Picture imaging technology use high frequency sound waves to create image to of soft tissues and internal organs. Idana X-ray, ultrasound, CT scan and MRI.
ultrasound ആണ്. What is the CT scan also known as computed tomography scan, cardiac therapy scan, computerized treatment scan, cerebral technology scan. Okay, tomography ആണ് ട്ടോ. Next. What is the three-dimensional image? അത് ഏത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? Three-dimensional image തരുന്നത് MRI ആയിട്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസിന് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു ഏതാണ് ബോൺസിന് മാത്രം എക്സ്റേ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ. Expand AERP. Expand AERP. Atomic Energy Regulatory Code. Very good. How should radiation exposure be monitored for staff? How should the radiation exposure be monitored for staff every month, every year, every week, every day? Every month. Okay. Next. Who must sign on radiology reports? Who must sign on radiology reports? Nurse, clerk, radiologist, patient. Radiologist. Severe effect അതുപോലെ ക്രോണിക് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഓരോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നോക്കണേ. ഓക്കെ ഇനി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ. Biomedical waste management. Questions ചോദിക്കാം. What is another term of biomedical waste? General household garbage, healthcare waste, industrial influence. ഏതാ വരാം? Healthcare waste ആണ്. B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. പിന്നെ next. According to the World Health Organization, how many categories the medical waste are there? 5, 8, 10, 12. WHO categories ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8. Biomedical waste management and handling rules first came into effect in India. In which year? 1990s, 2000. 2018, 1998. 1998 ആണ് correct answer. Okay. First step in biomedical waste management process: segregation, waste collection, treatment, and transportation. Waste collection la edikka alla waste collection alle first step. Okay, korthu ketta first step. Solid waste like tubing and catheters. Category 7 ആണ്. Should be placed in which color bag? Okay. Category 7 ഉള്ള catheter tubing വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് കളർ ബാഗ് ആണ്? ഇതാണ് റെഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ, യെല്ലോ ആണോ, ബ്ലാക്ക് ആണോ, റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. റെഡ് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്.
ഇതുപോലെ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇനോട്ടൈസേഷൻ, പ്ലാസ്മ പൈറോളിസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ഇമേജിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കാം, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 1 ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. ചാപ്റ്റർ 1, ചാപ്റ്റർ 2, 3 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 ആണ്. ആക്സിഡന്റ് എമർജൻസി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. The English word hospitals, hostels, hospice are all related to which Latin noun? ഏതാ വരാം? ഏത് ലാറ്റിൻ നോൺ ആണ്? മെഡിക്കസ്, സാനിറ്റസ്, ഹോസ്പിസ്. ഏതാ വരാം? ഹോസ്പിസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് WHO ഫുൾ ഫോം പറയുകയും എക്സ്പാൻഡ് WHO. Expand WHO. World Health Organization. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ്, in which year did the WHO provide the definition of the hospital? ഏത് ഇയറിലാണ് WHO നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? 1957. എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നോക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. Who is widely known as the father of medicine? ആരെയാണ് the father of medicine എന്ന് പറയുന്നത്? സുശ്രുത, ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്, ത്രയ, ചരക. ആരാണ്? ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്. What type of a specialized hospital existed in Roman era? What type of specialized hospitals existed in the Roman era? Women's and children's hospital, military and slave hospitals, teaching and research hospitals, public and private hospitals. Okay, slave and military. During the region of which Indian king did hospitals begin to resemble modern hospitals? Akbar, Humrabi, King Asoka, Pope Innocent III. Ashoka. Okay. Next. In which historical period did hospital construction increase significantly in Europe? The Renaissance age, the modern period, the Middle Age, the early era. യൂറോപ്പില് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ട് ആയത് എപ്പോഴാണ്? ഏത് ഏജിലാണ്? റിനൈസൻസ് ഏജിലാണോ? മോഡേൺ പീരീഡിലാണോ? മിഡിൽ ഏജിലാണോ? ഏർലി എറയിലാണോ? എന്താ പറയാ? In which historical period did hospital constructions increase significantly in Europe? Middle age. Very good. Who is the father of surgery? Who is the father of surgery?
ചരക, അത്രയ, സുശ്രുത, ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്. സുശ്രുതയാണ്. ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഏജും കാര്യങ്ങളും ആ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോ എന്താണ് ചെന്നൈയില് സിവിലിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരുന്നാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഹിസ്റ്ററിയിലെ 17th സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ, ചോദിക്കാറൊക്കെ. അതുപോലെ ഈ പെർസെന്റേജ് ലാസ്റ്റില് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ, അതുപോലെ എന്താണ് നേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റേഷ്യോസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നേഴ്സുമാരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ, അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ടൈം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കേസ് കേട്ടോ, ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. ആയുർവേദയുടെ മീനിങ് എന്താ? ആയുർവേദയുടെ മീനിങ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആയുർവേദ? Science of life. How many people in subcenter supposed to serve? Subcenterൽ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പീപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? 3,000, 5,000, 12,000, 30,000. 5,000 ആണ്. National Health Policy proclaimed in dash. National Health Policy proclaimed in dash. Ready? 1983. Okay. അതുപോലെ ലെവൽസിൽ നാഷണൽ ലെവല്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് അതൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ ആണ്. ഓർത്തിരിക്കാം. ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ആക്സിഡന്റ് എമർജൻസി. ആക്സിഡന്റ് എമർജൻസി ആ നാട്ടിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്താ പറയാ, 3 നെയിംസ് പറയുന്നില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? കാഷ്വാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എമർജൻസി റൂം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ, ഓർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ 24 hours ആണത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നത്, അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. ലൊക്കേഷൻ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? ടോപ്പ് ഫ്ലോറ്, സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിംഗ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറ്, ബേസ്മെന്റ്. എവിടെ വരാം? ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ്. MLC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? MLCയുടെ ഫുൾ ഫോം ട്രയേജ്. ട്രയേജ് എന്താണ്? മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസസ്. ഓക്കെ, ട്രയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രയേജ് പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ, സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ റിവിഷൻ ഒരുവിധം ഓടിച്ച് നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്? അപ്പോ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ 23 അല്ലെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസൾട്ടും കൂടി കാണണമല്ലേ? അത് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട്. നാളെ തൊട്ടപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി ഈ ടൈമിൽ ആരും കയറി ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സാരമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ? പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം, ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് അല്ലെ? ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്മാരെ അറിയിക്കുക, സാറിനെ അറിയിക്കുക. സാറിന് വോയിസ് ഇട്ട് അറിയിക്കും, മിസ്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ 23 എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാച്ചാണ്. ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ
കുരുത്തക്കൊള്ളികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹരിതനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ ചീത്ത പോലെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ പല ബാച്ചുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇനിയും പറഞ്ഞു തരും ഇനിയും പറഞ്ഞു തരും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരിത സോറി. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഓരോ കുട്ടികളും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴായാലും ഈ എന്താ റെസ്പോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബാച്ച് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺവെക്കേഷനിൽ കാണാം. കോൺവെക്കേഷൻ എല്ലാവരും വരുമോ? ഓക്കെ, വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഷാനിയാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഏതൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു മിസ് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്ന പോലെ തോന്നി. പക്ഷെ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. ഹലോ മാം. ഹലോ, ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സില്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ക്ലാസ്സില് മനസ്സിലായിട്ടേ കേൾക്കുന്നില്ല, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടോ? എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സില് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നോന്നാ ചോദിച്ചത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹരിത ചോദിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ റേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിതനോട് സോറി പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ചിലപ്പോ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വോയിസ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോ ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ടാവാം. ഇതിനോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനും മിസ് എന്താണ് ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ് ഷാനി? ക്ലിയർ ആയില്ല. മിസ് നേരത്തെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. ഞാൻ എന്തോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, മിസ്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അതാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, മിസ് സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നല്ല, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ഉഴപ്പിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഫുള്ള് സംസാരം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. മിസ്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ അതന്നെ. സൂപ്പറാണ് മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. റിസൾട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, 100% ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇനി കോൺവെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചയുടെ കോൺവെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ വരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മള് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡാൻസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ, ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും. അതെ, തകർക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഡാൻസും പാട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട്. മാം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഡാൻസിനൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ്. അത് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരിത പാട്ടുണ്ടാവോ? ഉണ്ട്. പാട്ട് ഡാൻസിനും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളും വരാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ. ഞങ്ങൾ അത്ര ഇതൊന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് പാട്ടും ഡാൻസും കൂടി നാറ്റിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഞങ്ങളായാലും അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ചിലപ്പോ മറന്നു പോവാം. ടൈമൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഡാൻസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയി നിൽക്കുന്നൊരു ഭാഗമൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മറക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണക്കാണ്. ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാണേ. എല്ലാവരും വലിയ വലുതാ എല്ലാവരും നല്ല ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരൊരു ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിൽ ഉടക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല റിസൾട്ട് മിസ്സിനെ കാണാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഏത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരരുത്. ഇതൊരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പോകണം കേട്ടോ എന്തായാലും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചടച്ച് കൂടി ഇരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ 5000 രൂപയാവാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, 6000 രൂപ. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക പോവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. കോൺവെക്കേഷൻ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പാട്ട് പാടി ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ആയി. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പാട്ടല്ലേ, പാട്ട് പാടിയിട്ട് പോ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ. പാട്ട് പാടാനായിരിക്കും കോൺവെക്കേഷൻ വരുമ്പോ ഡാൻസ് കളിക്കാനോ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. ഒരു കാര്യം മിസ്റ്റർ, ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ തവണ മിസ് പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് 95 വാങ്ങിയത്. 95 അതോ മിസ് അതന്നെ വേണ്ട, കുറച്ചൊക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഷാനിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, പറയുന്നത് ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ പോയാ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോൺവെക്കേഷൻ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു.